Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli wa sallim wa azim wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa tabarika ala zain ibadika wa ashrafi أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شرفا يا رب ذكر شرفا يا رب ذكر شرفا يا رب لك المرء عظيما ورفقة ومحابة وبرا ورضي الله تعالى سادنا وأئمتنا وموالينا في مجلس وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد محمد غير من يمشي على القدم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرف ومن أجل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل
كل حول من الأهوال المتهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لا إله إلا الله مستمسكون بحق غير منقسم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة سيدي وسيدي رسول الله محمد بن عبد الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وشيخ عبد الرحمن بن محمد السكر وأولاده الجميع وأخوانه الجميع ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الشيخ ووفد العباد والبر الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح خصوصا صاحب المقام الحبيب حسين بن محسن العبوس ثم إلى روح خصوصا شيخنا الكبير الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاد ثم إلى الخصم الحجي معدل بن حفظ الشيخ أصيب فاطمة بن حج مصطفى بن عثمان حب سارية بنت حج كان تزيد الله عليه شيخ الكثير من حج وزني ثم أيضا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم الفضل إسماعيل بن عمر الكثير إن الله تعالى يغفر لهم الحمد لله يعلمنا نجاتهم في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وصالحهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إلى صدق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأظلمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحصن أعلامنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا برحمتك خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطالب وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكون شريعته صالحين. أما بعد فإن أصدق الحديث
kitabullah ta'ala wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين سبحانك لا علم إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماء وإنما استخرج من شخصها إلى جنسها. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر ابن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. على الصواب رب زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وقال تعالى. Dan Tuan Syekh Musannif Ismail bin Ibnu Umar Ibnu Katsir menukil dari ayat Al-Quran, dari kalam Allah
surah Al-Mulk. Orang bilang tabarok. Iya. Itu yang lazimin tabarok katanya tiap malam tuh dia gak ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Yang lazimin tapi tabarok. Jadi ya bisa orang perempuan tuh tabarok bakal berarti tabarok ya. Ada 15 ayat pun ada panjang ya. Kalau Waqiah ada 96 kalau nggak salah ya. Ya. Tabarok ya. Tabarakal-ladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ya. Itu apa ya? Tabarok ya. Nah, di sini beliau mengutip surah Al-Mulk atau Tabarok. Jadi apa nama itu kan juz yang ke-29 ya. Juz yang ke-30 kan juz amma yang rasa alun. Nah, sebelum itu kita tahu ya juz Tabarok ya. Tabarok ada 11 surah ya. Al-Mulk, kemudian Al-Mulk, kemudian Al-Qalam, Nun ya. Kemudian Al-Haqqah, Mal-Haqqah, dan Al-Ma'arij ya. Al-Mulk, Al-Qalam ya, Al-Haqqah, Al-Ma'arij ya, kemudian Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir ya, kemudian Al-Jin, Nuh, kemudian Al-Qiyamah dan Al-Insan, baru Al-Mursalat. 11 surah yang paling banyak itu dia sama tuh, banyak banget 36 masalah. Ya, 36 surah ya. Insyaallah. Di sini kita bisa mengetahui kehebatan Rasulullah. Dapat wahyu dari Nabi, ada dari Jibril langsung apa? Itulah an-nabiyul ummi, nabi yang buta huruf. Kalau kita kan jangan ngapalin kan dia catat dulu ya. Ya, aku nggak ngapalin catat dulu. Dia lagi di sini, lagi ntar apain lagi. Itu yang nggak ummi loh, yang bisa baca bisa tuh. Makanya gelar buat Nabi al-ummi itu bukan suatu apa ya? Bukan suatu kehinaan atau keaiban, justru kuat kemuliaan kehebatan beliau banget kan. Buta huruf ya, nggak makan bangku ya, kayak belum kata lu nggak makan bangku sekolahan lu gitu ya, makan bangku sekolahan gitu, buta tulis, buta huruf kan nggak bisa baca bisa nu. Kalau buat kita suatu ke apa ya, suatu keaiban ya, kekurangan ya. Tapi kalau buat beliau Nabi, jadi jangan Nabi aib, bukan justru buta huruf itu suatu kemuliaan. Itu contoh tuh Al-Quran, jangankan 30 juz, yang 2 juz, yang jangankan apa sih ayat-ayatnya, surahnya kita kadang selalu lupa. Yang 114 surah itu ayat. Ada surah Asy-Syura, ada surah Asy-Syu'ara, ada surah As-Sajadah, ada surah Salim Sajadah, beda-beda. Ada surah As-Saff, ada surah As-Saffat. Itu diajarin tuh. Ya, Masya Allah. Itulah. Ya, Insya Allah itu para ulama yang hafiz Quran, ya, yang bukan cuma hafiz ini memahami ayat, tujuan makna hikmahnya. Tuh baru ulama-ulama yang berbudi, Masya Allah. Ya, kayak beliau sahabat tadi, ya, tabi'in, beliau paham, hafal, dan mengetahui asal apa ini ayat. Nah ini sampai sekarang kita begini itu sampai berapa jilid gitu ya. Kayak Ibnu Jarir Al-Tabari itu ada 15 jilid ya. Tafsir Al-Jari Ibnu Tabari 15 jilid. Jilid ya. Kemudian dua Masya Allah kan ya. Ya ngapalin apa? Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabil muslim. Apa itu Al-Fajri? Walau pelak tuh deh, waktu ini wazaituni, bolak balik ini. Iya itu dulu deh kita ya. Jangan untung. Apa lagi udah 50 tahun nih? Ngapain? Orang lagi. Aduh,
lupa lagi ya. Itu dia, itu bukti. Itulah suatu Nabi kan dapat wahyu, diangkat berapa tahun? Pak, udah berarti bukan muda lagi, udah mulai sebe kan? Tapi dengan begitu, ayat demi ayat, surah demi surah, sampai 30 juz, Nabi apa? Sekali dengar ya, Jibril membacakan kagak, iya, langsung ucapkan pada sahabat itu. Apa beliau? Jadi tapi sih nggak ngelihat, ngedengar, rekam. Kagak disut, nggak ada. Dengar, oh iya. Ada dong, ada bahasa sekelas sampai dulu lah kan kali gitu. Tahu ya? Enggak, 114 surah, 30 juz, 6.000 ayat langsung didengar sekali ya, langsung saring, langsung paham maknanya. Ayo, gitu dong, udah gitu. Belum tuh bisa, kan? Belum orang farwar dulu, orang apa ya? Belum cerdas ya, tapi enggak bisa kita. Ayo, itu lah, ini sedikit mengenai ayat Al-Quran ini ya. Surah apa? Surah Al-Muluk. Ya, baik. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dan sungguh lam taukid qad taukid sungguh zayyana, makanya menggunakan fi'il madhi. Tahqiq namanya, menggunakan enggak main-main. Ya, waktu ketika musim banjir, ya, dari Katulampa 2,22 ya, dari Depoknya udah masuk ke 165 gitu kan, atau 250 gitu kan. Yang bener loh, kabar jangan main-main, bener. Gua udah cek, dulu kan bukan gua sekarang tinggal, ada dulu buka waktu pulau belum diambil, belum di tembok begitu, suka lihat kemana ke pos RW dulu. Iya, sekarang tinggal ya, klik doang, Pak. Tinggal dikit dulu kan kita udah apa sih, telepon mana itu apa tuh 3904004 itu nih kalau ada bukti kalau bahasa baca ini bukan ini ya, kenyang umur. Nah sering telepon mengarai apa telepon ini gitu, ada telepon mengarai sama Depok sama RW sama gitu, udah begitu bener tuh, jadi nggak main mah kabarnya kagak kan suka isu ya, kan banjir doang, bosok itu dia. Berarti harus pas simpang sih. Nah ini pakai lakon nih, bukan simpang siur namanya. Lihat tahqiq tanda. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh lam taukid namanya. Qad lam taukid qad tahqiq bener, jadi dua tahqiq bener gitu. Zayyana fil madi, tahqiq lagi ini 3 kali tahqiq. Jadi enggak main Allah, enggak main-main. Enggak ngomong Islam, enggak ngomong apa sih simpang siur, asumsi, apalagi itu prediksi kayak ya. Benar, sungguh benar-benar zayyana, kami hiasi as-samaa, langit, as-samaa dunya ya. Langit yang ada di dunia, maksudnya yang dekat ke bumi. Langit ada berapa lapis? 7 sab'a samawati tibaqa. 7 lapis langit, ya. Nah ini yang langit yang paling dekat ke dunia. Maksudnya langit pertama, gitu. Ya dekat juga. Nggak ada yang sampai, ada nggak sampai sekarang. NASA, pada yang tahu ya. Bima Sakti aja kecil banget, nggak tahu ini. Gugusan Bima Sakti. Gugusan Bima Sakti itu katanya udah diteropong sama NASA sebenarnya. Itu kan matahari, apa lagi itu? Bumi, Mars, apalagi Neptunus, Uranus, sampai Pluto yang paling jauh tuh, yang sampai es semua tuh, paling jadi apa? Itu satu titik gugusan Bima Sakti. Kecil banget jadinya. Itu gimana langitnya? Nggak ada yang bisa jangkau gitu manusia tuh bukti kalau kita masih lemah ya. Kalau Allah langit kan langit kan dekat ya bu, jauh ya. Dengan kita kan dekat pakai ilmu Allah ya. Dekat ke dunia langit pertama, paham ya? Gitu. Bima sobiha, dihiasi dengan apa?
dengan lampu-lampu. Nah gitu ya. Nggak boleh ini, mesti buka tafsir kalau ayat ya. Nah, jadi bismasobika binujumin dengan bintang-bintang yang kelap-kelip kayak lampu gitu. Jadi musyabbah bin tasbih ini ditasbihkan bintang dengan lampu sama-sama kelap-kelip. Iya, kelap-kelip lampu kelap-kelip lampu di kok. Saya belum ini ya. Kelap-kelip lampu tuh. Bintang kelap-kelip nggak? Jadi saya Allah ya, apalagi kamu bulan purnama, apalagi berjandi. Udah deh, Victor, kira kok? Gitu, ini kelap-kelip gitu. Nah, bintang di langit. Kelap-kelip itu laksana lampu. Makanya disebut bimasobiha, dengan lampu yang itu bintang diumpamakan dengan lampu, sama-sama kelap-kelip. Kayak gitu ya. Tasbih itu bintang musyabbah, sesuatu yang diumpamakan dengan lampu yang barang yang diumpamakan gitu ya, yang jadi perumpamaan. Ada titik kesamaan, sama-sama kelap-kelip. Aku lihat bulan purnama sedang duduk di balik jendela dengan wajah yang murung. Paham? Paham bulan purnama. Oh iya, ada titik persamaannya. Sama-sama putih, sama-sama mengkang. Apa ini? Seger ya? Gitu. Itu nih. Tasbih. Disabah itu deh, sama-sama. Iya, ini Ibu Bayang nih. Ya, disabah nih. Titik persamaan. Sama-sama putih. Cewek itu putih, itu bulan purnama putih. Gitu. Bintang kelap-kelip, lampu pun bimasobiha. Amin. Masya Allah. Ya. Kita kadang-kadang ngomong pakai sastra, pakai bala tuh nggak berasa. Buka tembok loh, aduh. Bukan tembok orang dulu, pagi masuk dulu. Aduh. Ada yang buka badak gitu. Itu tasbih itu buka kayak badak. Sama orang belum, tidak tahu gitu ya. Baik gitu ya. Nanti gitu. Bimaso dengan bintang dengan lampu-lampu yang di atas, dengan bintang-bintang yang kayak lampu. Ya. Kata Allah, kami hias tuh langit dengan bintang-bintang yang kayak yang kayak lampu. Waja'alna, dan kami jadikan itu bintang selain sebagai perhiasan langit, jadi langit kayak rami gitu ya. Tapi saya kayak gitu ya. Waja'alna, kalau nggak ada awan cuma ya, kalau sih nggak ada zain, ada awan. Dan kami jadikan itu bintang-bintang rujuman, lemparan, alat lemparan buat ngelemparin risyayatin bagi setan-setan. Ini gini, mesti di ini ya. Jadi ujung tuh buat ngelemparin gitu. Nimpukinnya ya dengan itu meteor. Ya. Idastaro usama, kalau mereka nyolong berita adalah langsung kontan ada meteor tuh Syihab yang ngejar tuh jin, kena. Ada yang mati, ada yang gila, ada yang lumpuh. Apa sih sekwe? Tau kena tangannya, tau kena ada kena semuanya tuh. Pas tangannya mati gitu. Itu di sini jin suka nyolong berita dari langit, langsung kejar sama itu sama meteor itu dia. Tapi bintangnya masih ada situ. Jadi cuma apa sih? Semburan ya, gitu, semburan. Dan itu bintang yang merupakan semburan itu merupakan meteor yang akan itu dia menimpuk, menyasar ya, menyambar. Itu
nyari kata itu menyambar iblis jin yang ke atas langit itu mau nyolong berita langsung nak gitu ya. Kalau kobas jadi kayak bara api, jadi itu loh apa sih semburan dari itu kayak bara api gitu ya, itu mengenai ya fayatul jinni atau membunuh jin atau bikin dia apa sih orang kalau kena tipu api gitu ya. Ini mau ngejelasin masalah jin ya, bentar ya. Sini asyayatin maknanya jin. Ya. Apa itu jin? Jadi jin pernah ada jin ya? Ada orang namanya lempuh yumi, kalau orang bilang lempuh yumi. Oh lempuh yumi. Orang yang dikasih mata itu suka melihat makhluk. Apa nih? Jadi kalau orang itu dia lempuh yumi, jadi melihat halus. Gitu. Dan semua orang loh. Beberapa orang aja gitu. Bakatan. Iya bakatan. Ya, ingat jin itu sukanya di genangan air dan gelap, lembab. Makanya kalau kamar mandi yang ada penampungan air kayak timbang atau di ember, itu lampu nyala walaupun kita tidur. Kan kalau di kamar ya atau di ruang tengah kan tidur nih, lampu matiin, itu kata dokter ya kesehatan, jadi biar kita total. Tapi kalau di tengah nih jangan. Kalau ada dengan air, takut itu dia. Ada kloset tuh sama juga. Jadi mandi. Gitu tuh, itu tuh. Tuh kayak di mana di kali kalau malam itu dia jadi. Makanya kalau yang itu dia suka ke nggak sampai deket. Makanya ada kalau hukum pikir tuh mengatakan kalau pipis jangan di lubang. Itu dia. Orang dulu kan suka itu ya, suka asal ngomong, numpang anak apa? Mulai itu dia, asal ngomong itu orang gitu ya. Maksudnya begitu maksudnya kan, Allahumma ini a'udzubika min al-khubuthi wal itu dia, khaba'is, setan, jin perempuan, jin laki-laki. Itu dia nongkrong. Iya, kencing memang kita dari sini pulang nih. Kurang aja lu tempat, tapi gua lagi enak bukan dikencingin. Ganti, sebenarnya sampai kalau kan timpuk ganti gambar. Dia apa ya? Gua nggak bisa gambar lu, gua memang harus dimasukin. Gitu. Nah ini siapa itu jin? Apa beda dengan iblis, setan? Nih, ulama beda pendapat mengenai asal jin. Jin itu pendapat pertama, hum dzurriyyatu iblis, anak cucu keturunan iblis, ya, yang manusia itu yang musuh kita, musuh Nabi Adam. Cuma yang ngelawan, ya, kelewatan, durhaka, ya, kafir dari jin dinamai apa setan gitu. Jadi ada jin kafir, ada jin muslim, gitu. Tapi jin mukmin sebaik-baiknya jin muslim, sesoleh-solehnya jin muslim, kalau dibandingkan dengan manusia, bejat dari orang. Anak asalnya apa ya? Iblis, bapak moyangnya iblis. Tapi ada yang masuk Islam. Kan dalam surah jin nih, mendatangi Nabi, ngajian Nabi, masuk Islam. Mendengar apa ya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqulu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran yang sangat hebat. Gitu. Dan sekarang juga sekarang banyak yang ngaji sama wali sama ulama. Jin dikatakan pernah ngaji jadi wali. Jadi beliau baru sekarang gitu. Tapi nggak semua sanggup ya. Tapi sih nyetir ngatur. Kalau kita nggak bisa ngatur, jin betul.
Ini kayak dulu gitu, tidak gimana gimana ketahuan? Oh, gini ya, gitu. Emang sudah tentu kayak cenaya, apa gitu, kayak bah gitu ya. Karena tidak, anak sangat dia bukan agama, bukan. Apa sih? Bah dukun, apa tuh yang mana? Itu yang katanya apa yang lagu itu alam dia. Gitu kan? Itu dia. Menurut kayak juga bunga belum pernah sholat dia. Begitu serem nanti biasa serem. Nah itu mah orang-orang begitu maaf ya dikuasai jin, bukan jin mau saya mereka. Kalau benar ya mereka emang bidangnya tapi ilmu batin, ilmu dalam, ilmu halus gitu. Gitu. Nah kalau ulama mah jarang. Gini ya, kayak Allah kasih apa? Kayak Nabi lah kalau udah gini kayak semacam pangkat wali sebagian kan udah radu nih. Udah Allah tentuin kalau kita nggak bukan kayak lu punya aja tuh yang suka lihat itu nggak semuanya bisa Allah kasih tuh. Dan nggak mau nggak ada jin gitu aja Allah ya. Ada orang yang suka lihat jin gitu ya. Nah, jadi gini kembali pada ini jin itu anak cucunya iblis ya. Nah yang durhaka yang kafir membangkang namanya setan itu tuh yang suka goda tuh dia adalah jin juga cuma yang membangkang karena apa anak cucunya iblis gitu. Sebagaimana manusia anak cucu siapa jin anak cucunya iblis. Manusia anak cucunya Nabi Adam. Cuman jin ada yang membangkang, ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang kafir iltahaqo, namun ke bapaknya siapa? Makanya setan begitu. Setan dia. Jadi jin kafir adalah setan. Jin kafir adalah setan. Nah, kalau yang mukmin tuh faman amana minal jinni, maka barang siapa yang beriman dari golongan jin, faqad inqata'at nisbatuhu min abi, putus nisbahnya ke kakek moyangnya, putus dia mukmin. Udah dia diakui kalau tulang udah nggak diakuin, tidak diaku sama bapak moyang. Lo bukan anak cucu gue lagi, katanya. Nggak mati hidup sekarang. Lu bukan racun lagi, udah bukan gitu. Nah, dia jin yang mukmin bukan lagi anak cucu, iblis tapi jin yang tetap jin. Dan dia ngikut dengan anak dengan Adam. Ada yang suka ikut ngaji gitu ya. Dan sudah itu khodam, ada istilah khodam nih. Ada khodam tuh. Ada baru beberapa ulama habaib yang punya khodam. Ada Adam ya. Itu khodam itu jin. Hati-hati ya kalau nggak bisa nyetir itu khodam bisa nyetir gitu. Hati-hati. Makanya makom kita sanggup nggak nyetir jin. Tapi kayak cewek lagi. Jangan gitu. Kayak gini aja deh. Ada orang baru juga insya baru bukan insya juga baru maklum dia belum maklum dakwah. Gue pengen ini gaul sama Jabla ini, dengan teman biar pengen narik, biar pengen insaf. Itu maklum kayak gini, bukan Jablanya yang insaf, kita ya gitu. Nah, gitu. Itu karena mungkin ada orang-orang yang suka itu tadi ya, tapi dakwah ya, udah bisa kalau kayak gitu ya. Kalau yang kita baca nitir dulu, jangan udah. Tapi ada yang kuat gitu, ya. Nah, itu pun jin. Kalau gitu jangan ngomong kalau bukan aku itu jangan. Jangan. Atau gini aja. Itu lebih. Iya. Itu jin ya. Nah itu satu pendapat, ya kan itu. Yang kafir daripada waman kafir, ya. Kalau yang kafir daripada jin itu dia akan menjadi masuk dengan manusia. Demikian juga nih, ya. Waman kafir minal insi, dia. Manusia yang kafir orang kafir nih manusia. Dia udah putus nisbahnya
dari bapaknya. Makanya hukum waris, warisan itu ada sebut mawani'ul mawaris, hal-hal yang mencegah orang dapat warisan, walaupun anaknya, walaupun abangnya. Pertama, apa? Beda agama. Kedua, pembunuhan. Ketiga, perbudakan. Ya, jadi ini adik kaya, bapak abangnya miskin. Ini adik alot umurnya punya alot, mati-mati. Kesana abangnya pengen dapat apa? Dibunuh sama abangnya, ketahuan. Gitu. Walaupun ahli waris, kalau ketahuan membunuh ada. Yang kedua itu dia beda agama. Makanya beda agama nggak boleh nih menyuruh sebab itu putus. Anda bukan anak cuma karena manusia itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang kafir nggak nyembah manusia, nggak nyembah Allah orang kafir. Nah ini dia nyambung ke iblis. Gimana? Soalnya nanti gitu. Gimana? Gimana kan alhamdulillah. Jadi kalau di Pakistan, namanya anak kan putus warisan. Dan Islam kan berarti. Iya. Terus dia nuntut ke negara. Kalau negara dia tahu tuh ke negara tuh ya. Kalau negara dia nggak tahu negara tuh tanya apa? Tanya pengadilan apa? Perdata ya? Iya, bukan ada pengadilan pidana. Perdata kan ada agama nih, data ini dari. Ya kadang hukum dunia, hukum kita ambil agama suka beda sih. Kayaknya cerai. Mana nih? Nah kan ini. Kalau hukum Islam, anak suami yang punya. Jadi sekali jatuh deh, nggak boleh bukan bini lagi. Tapi kalau agama apa kalau? Kalau belum ke Palu, walaupun udah berapa kali belum dapat apa surat? Itu perempuan belum janda belum. Kalau belum dapat apa nih? Gitu. Mediasi dulu dia. Apa? Gitu. Dia itu beda era hukum negara gitu soalnya kita bapak gitu. Paham nggak? Kalau salah ini nggak tahu tuh kenapa? Salah kan tuh. Kalau kan misalnya negaranya ya, nggak tahu ya. Ya mungkin bisa kali. Mungkin bukan ya. Saya abang ya negara. Iya, kalau nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, iya. Biasa dibilang bodoh sih emang bukan dominan ya. Bukan dominan, bukan tindakan masalah hukum perda warisan gitu, ya. Baik ya, lanjut ya. Ada tuh para artis ya, terus pergi gedung juga ngomong salah agama, maaf ya salah karena kalau bukan ajaran jangan ngomong gitu. Orang bilang gitu, maaf ini bukan bidang saya gitu. Maaf itu gedung, ini jago filsafat, jago hukum, jago masalah bla bla. Pernah itu dia, wajar apa? Maafin tidak suka tuh apa? Ngomongin agama gitu, agama salah. Ya tuh, ya gitu, bukan bidang. Baik kemudian gini, harus saya setan ya. Jadi itu pendapat pertama. Yang kedua, al-jin itu waladul jan, bapak mana namanya? Jan, jin juga. Jadi jin iblis sekali lagi. Tapi pendapat yang kedua kagak kuat, yang kuat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua tuh jin katanya. Jadi jin tuh kayak ciuman juga dia dana gitu. Iya, ciuman dana gitu. Kalau jin tuh gitu ya. Jadi iblis juga punya guru. Cuman iblis kagak mati. Kalau kita ada udah mah. Kalau dia berdiri kagak mati dia gitu. Jadi dia punya duduk bahwa yang kafir, yang membangkang, lo masih cucu gue, goda tuh manusia, gitu, bekas kekuatan gitu untuk menggoda orang. Ini yang mukmin, lo bukan lagi anak gue, gitu kayak bapaknya sudah bapak misalnya. Jangan gue habis ini kalau bapak udah kamera aku ini, gue hapus lo dari apa, dari kakak gitu ya, gue nggak boleh, gitu, kesal gitu, gue musuh Nabi Adam, dia nyembah Allah, lah gue udah membangkang sama Allah, lu nyembah sama Allah kurang aja lu bukan anak gue lagi lo, gitu, udah putus, gitu, nah dia nyambung ke
sampai ke manusia gitu. Cuma tuh dia emang asalnya emang darah dagingnya iblis, walaupun dia beriman tuh suka iseng, suka kepo, suka jahil gitu dia. Itu jin, oke, bahas mendingan gitu. Itu dia jin-jin muda. Ya, karena emang asalnya emang ya, kan darahnya kan darah dari iblis. Cuman dia emang beriman gitu ya. Betul. Oke, sih. Wa ma'lumun masih banyak yang begitu. Dan diketahui maklumin anna rujumasyayat ya, anna rujumasyayatin bahwasanya lontaran dilemparinya iblis atau jin ya kan tuh yang beriman tadi nih, yang beriman, yang suka nyok dia, walaupun itu suka iseng, suka nyolong gitu loh, ya. Laisat dia ayanu masabihis sama. Itu meteor yang buat melempar jin, itu bukan materi yang bintang itu bukan, cuma semburannya doang begitu, paham nggak? Bintangnya ada, walaupun zayyana sama adu, tuh bintangnya ada. Enggak, berarti dia nimpuk jin dia apa sih? Bintang apa nih? Ya bukan ada, lagi masih ada. Cuma dia semburannya gitu. Yang merupakan bara api. Yang nanti yang lain, Syihab Rasodah atau Syihab atau meteor. Buat nimpuk kan ya? Jin yang menolong, kita bilang gitu ya. Jadi bintang masih ada, gitu ya. Wa inna mastaqoda kenapa ini? Membicarakan bintang di langit kok ngomongin itu apa, ngomongin meteor yang nimpuk jin min syahsiha ila jinsiha, ngomongin bintang di langit merembet kemana? Ini buat nimpukin jin istidrak tuh, ngomong satu topik satu jenis ngomongin yang lain juga gitu kayak kemarin, paham ya? Ngomongin Nabi Adam ngomongin Siti Hawa, ngomongin Nabi Adam ngomongin anak manusia, pembuatan manusia jamin. Jadi menyerempet apa ini melebar topik omongan. Kita emang laki-laki ya, jadi mesti kayak contoh perempuan tadi. Orang pengen kita kenal sama si perempuan nih, memang comblang. Orang berarti dalam si aku, maka pilih ini. Ya. Cuma kalau lu ada ponakan dia, ada ponakannya, bukan ponakannya. Paham nggak? Jadi paham nggak? Jadi omongan merembet kemana? Lah gue pengen ke situ tujuannya, kayak begitu Allah begitu, paham nggak? Ngomongin Nabi Adam, ngomongin Siti Hawa, ngomongin apa? Bintang, ngomongin apa? Meteor, gitu maksudnya. Apa? Istidrak, memecahkan materi yang bukan asal materi yang pokoknya gitu, melebar ke pembahasan lah. Paham ya? Nah gitu. Fa'amma, sampai situ ya, udah bisa ya. Fa'ammal hadis itu bisa kalian lanjut mungkin bulan depan sebulan mungkin ya. Nanti kita bisa telepon ya. Fa'amma Allah alam bisawab ya Rabbana ta'ala bi annana asyrafna annana asyrafna
صحبه والحمد لله بالبدر والتناهي والحمد لله بالبدر والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا درج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان درج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة